पूरा चन है भी किन्नियां क रातां कोल ते पूरी रात है भी किन्नियां क मुलाकातां कोल। दूसरी गल यह है कि मैं ये महसूस नहीं करता कि मैं कोई मतलब कि कोई ध्रुव तारे की रोशनी हाँ, पर मैं ये जरूर महसूस करदा कि मैं किसी टुटदे तारे का सच जरूर हाँ। ठीक है। औखा तो बहुत रूह का किला फतेह करना, होर भी औखा हौं का झंडा उतारना। औखी तो बड़ी वसल की चढ़ाई चढ़नी, होर भी औखी विछोड़े की ढाल बोचनी। कविता नाल अपने रिश्ते नूं पछाणन लई मैनूं थोड़ा पिछे जाना पएगा। अखर ज्ञान दा मेरा बापू मैनूं साइकिल के डंडे ते बिठा के कवि दरबारां विच लेके जांदा रहा। उस वेले दे नामी ढाडी कविशर कवि मैं बापू की संगत विच सुने। मेलियां तो बापू दे लिआंदे होए किस्से चिट्ठे जां उहदी अलमारी दे विचों कढ के नानक सिंह दे जसवंत सिंह कमल दे नावल मैं चोरियों पढ़े। मैनू ये गल याद करके भी हैरानी होंदी है कि उन्हां वेलियां च भी साडे घर नागमणी आउंदी सी। सो जिहड़ी बापू की जोड़ी हुई सदाचार कविता या धार्मिक कविता मैनू प्रभावित करती रही, तो हौली हौली मैं भी कविता के चार अखर झरीटन लग पिया। पहली गल। दूसरी के माँ सदका भी मैं कवि बनया। ऊड़े की उंगल फड़ा के तुर गई सी मेरी माँ। माँ का चेहरा भी मैनू याद नहीं, बस माँ का ठूठी च रगड़ के पाए हुए सुरमे की जिहड़ी मिठी रड़क है वो अज मेरियां अखां 'च है। मेरी गंद बूढ़ी दादी दस्सिया करदी सी कि तेरी माँ नूं पिंड दीयां बुढ़ियां सोहणी मुख्तियार आखदियां। पर मैं महसूस करदा हाँ कि जो मेरी कविता दे विच सहज है, सलीका है, वो भी मेरी माँ की बख्शिश है। क्योंकि किसी चीज़ की जदों तुहाडे कोल कुछ भी नहीं हुंदा ना, तो ਉਹਦੀ ललक जां ਉਹਨੂੰ याद करना उत्थों तुहाडी गल तुर पैंदी है। कविता की है, मैं कविता नूं किस तरह लैना अपनी जिंदगी दे विच, ਉਹ दे बारे मैं कुछ गल्लां करनियां चाहुंदा। दोस्तों, बंदा मनुख कोले बड़ा कुछ अजिहा हुंदा है जिहड़ा कि उस नाल दिल करदा है कि वो होरां नाल सांझ करे वो गल्लां बातां। ਉਹਦੀ जिंदगी च अजिहे पड़ाव आउंदे ने कि जिहड़ा वो अपने ਸਰੋਤਿਆਂ नाल, अपने दर्शकां नाल, अपने दोस्तां नाल सांझियां करन नूं दिल करदा है। ते कविता बहाने मैं भी अपनियां जो कुछ भी मेरे अंदर सी जां जो कुछ वापरिया मेरे नाल चंगा माड़ा, वो मैं अपने दोस्तों नाल साझे करन दा जिहड़ा बहाना वो मैं कविता चुनिया। क्योंकि मेरी जिहड़ी संवेदना है जां करुणा है वो उन्हें कविता दे नाल जोड़िया। हालांकि मैं बैंक का बंदा हाँ, बैंक अधिकारी हाँ रहा हाँ, रिटायर होया कि बैंक दे विच किसी तरह का भी शब्दां का कोई कम नहीं हुंदा। उत्थे तां अंकड़े हुंदे ने ते उत्थे स्क्रीनां ने, सफ़े नहीं हैगे। तो फिर भी जिहड़ी मेरी अंदरली करुणा जने जां मेरी संवेदना मैनू ना वो हरफां नाल जोड़ के रखती रही है, सफ़ियां नाल जोड़ के रखती रही है। मैं कहण दी भी माण महसूस करदा कि जदों उत्थे छोटियां गल्लां वापरदियां जिंदगी च विचरदियां तां उन्हां नूं मैं अपनी संवेदना नाल पकड़दा रहा। जदों कोई बुढ़ी माई कोई बुढ़ापा पेनशन लैण वास्ते आउंदी इत्थे एवें 100-150 रुपया लैण वास्ते, तो वो पेनशन आ जाती बैंक च, तो मैं वो हत्थ से 100-200 रुपया वो पेनशन बुढ़ापा पेनशन रखदा। तो जिहड़ी उस माई दियां अखां दे विच लिश्क, छिण भंगरी लिश्क सी ना,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੋਗੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਜਾਂ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਦਰਾਂ ਬੀਜੀਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਉਗਦੀ, ਲਹੂ ਬੀਜੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਦੀ, ਦਾਣੇ ਬੀਜੀਏ ਭੁੱਖ ਉਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ। ਜਿੰਨੇ ਕਣ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਓਨੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈੜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾ। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੈੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਬ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮਾਣਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀਆਂ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਔੜ ਦੇ ਬੱਦਲ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਪਕਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਭਿੱਜਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔੜ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੰਧ ਓਲੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜਗਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਕ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਰੜਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਸਕਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ, ਵਗਾਵੀਂ ਡਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ,
ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਜਣਾ ਦੇ ਵਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਦਿਲੀ ਨਾ ਪੁਲ ਬਣ ਸਕੀ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਰੂਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਥਤੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਦੋਂ ਦਾ ਭੈਂਗ, ਮੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਝੰਗ ਛੱਡ ਸਕੀ ਨਾ ਬੇਲੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੋਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਕੱਚੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣ ਨਾ ਥਲ ਪਾ ਸਕੀ ਨਾ ਭੰਬੋਰ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਲਾਬੀ ਹਵਾ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਜੋ ਸਲਾਬੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਚਿਤਨਾ ਚੇਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਵੇ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ, ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰੋਟੇ ਹੇਠ ਝੱਲੀ ਕੁੜੀ ਕੁਰਲਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮੇਤੀ ਸਾਂ। ਚਿਤਨਾ ਚੇਤੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਵਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਘਰ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਦੀਆਂ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈੜ ਪੈੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਖੜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਖੜਾਵਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੇਦਨਾ ਚੁੱਕੀ ਰਤਾ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੇਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨਿਸ਼ੋ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਕਵਿਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗੀ ਤਨ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਤੀ ਹੈ ਰੇਤਾ ਰੇਤਾ ਚੇਤਨਾ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਲੋਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਕੌਣ ਬਾਲਦਾ, ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਉੱਡਣ 'ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਨਹੀਂ ਟਹਿਣੀ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਡੋਲਣ 'ਤੇ ਬੂਹੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੇਦਨਾ ਚੋਂ ਕਿਰੀ ਰੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਖੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੜਫਾਇਆ, ਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੂਕ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ ਵਿਚਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਟਾਤੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਛਿਣ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਪਿੱਠਾਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਚਿਹਰੇ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਤਰੇ, ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਸਤਰੇ ਖਤ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਰੇ ਖਤ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ ਪਲਕਾਂ ਚੁੱਕ ਬਿਰਖ ਦੀ ਟੀਸੀ, ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ ਪਲਕਾਂ ਚੁੱਕ ਬਿਰਖ ਦੀ ਟੀਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣੇ। ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ, ਅੰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਰ ਚੱਖਣ ਲਈ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਪਿਆਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਪਾਣੀ ਝੀਲ ਦਾ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਫਕੀਰ। ਇਹ ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦ ਰੁਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਠਹਿਰਦਾ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਲਈ। ਘਰ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਟਹਿਣੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਛੀ ਦੇ ਉੱਡਣ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਕੰਮਣੀ।
ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ, ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਾਂ, ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਕੰਬਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਕੰਬਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੀਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਕੰਬਣੀ ਦਾ ਜਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਮੁੱਕ ਪਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਲਵਿਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਖੀ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਧਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਕੰਬਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਹਾਕੰਬਣੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਰੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਨਾ ਹਨੇਰੀ, ਬਸਤੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਖਿੱਤੀਆਂ ਘੁੰਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਖਲੋ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਦਾਈਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਥਰਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਗਹਿਰਾਈ, ਤਲ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਖਦੇ ਪਤਾਲ ਵੀ, ਬਲਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ, ਇਹ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ 'ਚੋਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਭਾਲਦਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਉ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਉ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਰੀ ਲਈ, ਹਰ ਦੀਵਾਰ, ਹਰ ਜੰਜੀਰ, ਹਰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀ ਲਈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰਲਿਆਂ 'ਚ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਪਾਟਿਆ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਭੀਲਣੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਮੇਰੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਸੱਤੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਜੂਏ ਦੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਨਰਦ ਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਗਨ ਦ੍ਰੋਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੀਖ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤ ਵੀ ਨਾ ਪਾੜਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਲਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਹੱਦ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਸਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੀੜ ਰਿੜਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਤਾਰੀਏ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 44 ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਕੰਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਗਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਵਿਚਾਰ, ਚਿੰਤਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਕੰਬਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਕੰਬਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਦਰਾਂ ਬੀਜੀਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਉਗਦੀ, ਲਹੂ ਬੀਜੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਦੀ, ਦਾਣੇ ਬੀਜੀਏ ਭੁੱਖ ਉਗਦੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਅੱਕਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਪਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਕੰਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰੱਥ ਦਾ ਵਾਂਗ ਵਿਹੂਣਾ, ਪਲ ਪਲ ਘਸਦਾ ਪਈਆ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਮਸਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਮਸਲਿਆ, ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਖਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕਲਪ ਦੇ ਮੋਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਲਦਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅੰਕੜੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਜੂਹ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਗਏ ਉਸ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ।
ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਤੀ ਸ਼ੋਗਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਟੋਭੇ ਦਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਗਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਫੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੰਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲੇ ਸੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਦਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਛੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਸ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋਗੇ ਸਰੋਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੌਕਣਾ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਟਕਣ ਦਾ ਭਖੜਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵੇਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਪੂਰਾ ਚੰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਖੱਟ ਲਿਆਇਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਨੀਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਬੇਦਾਗ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ। ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਕਦ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਦਸਾ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਨੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਦੇ, ਆਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਚੈਨ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ 'ਚ ਉਡਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਆਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਤੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਖ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟ, ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਭੁੱਬਲ ਦਾ ਢੇਰ ਫਰੋਲ ਕੇ, ਤੱਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਖ 'ਚੋਂ ਉੱਡਦੇ ਕੁਕਨੂਸ ਤੱਕ। ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਲਕਲ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਰੂਹ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤਲਬ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਆਪੇ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੋਲ। ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।